Ishan, Smart Abacus Academy. Isha Munot, IQ Tutorial, Nidhi. I request the awardees to come up on the stage. Ritvik Ranmode, Small Wonder Abacus Academy, Talegaon.
Grishma Goyal, CSD Moria Bacchus Academy. F category first award goes to Avishkar Badar, CSD Moria Bacchus Academy. Now announcing the prizes for Vedic Maths Level 1. So third prize goes to Swaha Parhi, Samarth Bacchus Academy, Hadapsar. Congratulations to each and every one of you. This incredible achievement has paid off. You are the pride of CSD and an inspiration to all of us. Keep reaching the stars. I would like to thank the esteemed guests to please follow on this. I'll now like to call Mohit sir on stage to launch the role that the creativity meets technology. Myself Mohit and welcome to the future of learning. Are you ready to embark the exciting adventure? Introducing RoboKiddo, where creativity meets technology. At RoboKiddo, we believe every young mind has the potential to innovate. Our hands-on robotic course is designed for kids who dream big. Get ready to build code and bring your ideas for life. Join us for unforgettable journey filled with challenges, teamwork and endless fun. Let's go. I will request Mahesh sir to give some demo about RoboKiddo. Thank you. Hey. I'll request all the visit the launching of RoboKiddo. Please give a huge round of applause and make this an amazing and wonderful event to mesmerize it in future. Every great story begins with a spark of imagination. From the galaxies far, far away of Star Wars to the incredible adventures of Iron Man. One-of-a-kind program designed to teach robotics to primary school students, where learning meets fun and imagination meets innovation. Imagine a classroom buzzing with excitement, where young minds are designing robots that can walk, talk, or even dance. RoboKiddo brings this vision to life. With hands-on learning modules, children not only learn how to build robots, but also discover the joy of creating something entirely their own. Today, we're not just building robots. We're building problem solvers, critical thinkers, and future innovators. From understanding the basics of mechanics to experimenting with advanced coding, RoboKiddo ensures every child's learning journey is both fun and rewarding. Whether it's coding, designing, or just having fun exploring, RoboKiddo makes learning hands-on and exciting. Remember the courage of Wall-E, the way he persevered against all odds to protect the planet, or the brilliance of Baymax from Big Hero 6, always there to help and innovate. With RoboKiddo, kids don't just watch heroes on screen. They become heroes of their own robotic adventures. It's about nurturing creativity, fostering teamwork, and empowering children to think big. And it doesn't stop there. Parents have shared how RoboKiddo has transformed their children's lives. Kids come home brimming with excitement, eager to share what they've learned. They're building robots, designing solutions, and gaining confidence to tackle challenges head-on. Experts agree,
Early exposure to robotics equips children with essential 21st century skills. From logical reasoning and problem solving to collaboration and creativity, RoboKiddo helps young learners develop the skills they need to thrive in a tech-driven world. It's not just about learning robotics, it's about preparing for the future. Let's take a closer look at what a day in RoboKiddo looks like. Imagine starting the day with a brainstorming session where kids sketch out their ideas for their next robot. Then moving on to hands-on building, watching as their designs come to life. Finally, they program their creations, testing and refining until their robots perform perfectly. Each moment is filled with discovery, excitement, and pride. From building robots to programming them, every step is a new adventure. RoboKiddo is where fun meets the future. It's a place where children learn to dream big, think creatively, and work together to solve problems. It's not just a program. It's a movement to inspire the next generation of innovators. So, are you ready to join the adventure? Let's build the future together, one tiny robot at a time. Welcome to RoboKiddo, where dreams take shape one robot at a time. बक्षीस घेतल्यानंतर त्या सेंटरच्या मुलांनी थांबायचं, आपल्याला ग्रुप फोटो घ्यायचा आहे सेंटर वाईज. सगळ्यात पहिले CSD अबॅकस अकॅडमी बठिंडा पंजाब, रेयांश बहेकर, इरा क्षीरसागर. यानंतर CSD अबॅकस अकॅडमी गंधर्व नगरी मोशी या सेंटरची नावं घेते. रुद्र नटेकर, अर्णेश वानखेडे, अथर्व जाधव, आर्यन गारगोटे, सृष्टी अगसर, अथर्व खडसाल, प्रांजल शितोळे, तनिष्का बडगुजर, स्टेजच्या थोडंसं लेफ्ट साईडला येऊया. आरोही मांढरे, सिद्धी वायफळे, गायत्री लांबगुंडे, स्वरा कदम, स्वरूप गळणकर. यानंतर CSD अबॅकस अकॅडमी सेक्टर नंबर 29 रावेत यांनी तयार व्हायचंय. आराध्या इंगवले, आर्या कुलकर्णी, अर्णव बोडके, देवव्रत पाटील, ईशा तांदळे. टाळ्या वाजवा की आपल्या मित्रांना बक्षीस मिळतात ना. ईशान्य जवळकर, खुशी पैराव, मनस्वी बोडके, निहांश नांदा, राजवी जवळकर, रितिका बोडके, रोशनी विश्वास, साहिल सिंग, शौर्य रोडे, श्रीवेंद्र जवळकर, स्वराज जवळकर, तनश्री मानेकर. यानंतर CSD अकॅडमी बाणेर यांनी तयार व्हायचंय. CSD भास्कराचार्य अकॅडमी बाणेर. आदित्य कुमार, अद्वैता बहेकर, आर्यन कुमार,
ईश्वरी ठाकरे, जानवी चव्हाण, जय भांगरे, कार्तिक गावडे, कार्तिक कोकाटे, क्षितिज राखाडे, मयंक गावडे, स्मित देशमुख, मृणाल बिलारे, मृणाली बेटे, यशस्वी नदे, रवनी हळदीपूरकर, नीरज कोकंबे, निर्विका पाटील, ओंकार चौधरी, पार्थ शिंदे, प्राची घाटे, प्राची सिंहसे, प्राची प्रगती घाटे, प्रज्वल डेजळे, प्रसिद्धी पांडे, पूर्वा कुलकर्णी, राही ताजने, राजनंदिनी मळेकर, राजवर्धन माने, रेयांश ताजने, रुद्र खेडकर, रुही मोरे, साची मेंढके, सई नामदेव सूर्यवंशी, साईराज बोडके, साईराज पवार, साईराज तळेकर, साईशा आटपाडकर, संबोधी वाघमारे, समीक्षा गायकवाड, सम्राट गोरे, सानिध्य शिंदे, संस्कार मळेकर, संस्कार उमक, संस्कृती उमक, सार्थक अंधारे, सार्थकी बाळू अंधारे, सत्यजित पसुते, शरद पिटे, शर्वणी दानव, शिवम जगताप, शिवान साळुंखे, शिवराज ठाकरे, श्लोक जाधव, श्रीहरी, श्रेयस सामळे, स्नेहा ढगे, सोहम भुरे, सोहम अवताडे, सुमायरा खान, सूरज अक्काडकर, स्वरा ताजने, उमंग कर्णावत, विराज घाटे, विराज खताळ, विवान बिरादार, विवान वाघ, यज्ञ अशोक पाटील. हाय ग्रुप ट्युटोरियल निगडी ह्याने तयार व्हायचं प्रांशी मंगळ, अनया अगरवाल, आराध्या अगरवाल, ऋषी मुनोत. CSD इंटर अबॅकस अकॅडमी काळेवाडी यांनी तयार करायचे ओवी पवार, श्रुती पाटील, कैवल्य पवार, आर्यन बनसोडे, अविष्कार गागरे. यानंतर CSD जीवन विद्या अबॅकस अकॅडमी राजगुरुनगर, आदेश घोलप, साईनाथ पवार, समर्थ गावडे, श्लोक सांढोर, अभिज्ञा मांजरे, पृथ्वीराज मांजरे, स्वराज चौधरी, विनया शिंदे, अमर मोमीन, चैतन्य सांढोर. यानंतर CSD मेन ब्रांच साकड यांनी तयार व्हायचंय. कल्याणी शेळके, प्रथम लांजेवाड, आरोही बागडे, हार्दिक देशमुख, श्रेयस पाटील, राजीव पिंगळे, समर्थ मळक. CSD मोरिया अकॅडमी चिंचवडगाव, फलक शैख पाटील, कर्ष बाठे, दिसलेली बोर बसलेली सांगा ना. ग्रीष्मा भोईर, आविष्कार बादल, ओम सुगावेकर, आयुष ऐटवाडे, सिद्धी बेंद्रे, कार्तिकी वाडवे, विराज पाटील, कार्तिक तंबे,
बघ ते शाम्याकडे. पूर्वी जाधव, ओम भाळे. हा थांबू नको, मी शूटलाय बावळाटा इथे. मी सांगतो एवढं कर. 1000 रुपये मोजून घे. जास्त असेल तर ठेव वॉलेटमध्ये. सूरज गडे आणि 1000 रुपये शामेलले त्याला म्हणावं मी बजेट गट दिले म्हणावं 500 व्याज आणि 500 सार्थक करंजेकर, लगेच अदिती पाटील, आर्या शेटे, अर्णव जगताप, देवांश कड, धैर्य कड, स्वरा गायकवाड, स्वराज चौधरी, दिवान नलावडे, ऋत्वा पराड, पायल भैस, सई मुश्के, तन्वी जाधव, काव्या सुतार, अर्णव मुक्ते, संजिती भाळे, पार्थ ठोसर, विराज कड, अनुज कानवडे, तन्वी जगताप, तेजश्री कड, प्रणिता पाणकर, प्रज्वल अढाळे, ओम ढोरे, समीर बोराटे, राजनंदिनी कुळसकर. कृणाल कारंजेकर, युवा पाटील, श्रेया साईडला सर. पृथ्वीराज कराड, पुनीत कड, अर्थ तावडे, शिवतेज सराफ, झालं का प्रणव? मंजिरी शिंदे, विहान मेंढकर. ओके. ताई हो ताई. पार्टिसिपेशनची बक्षिसं आपली देऊन झालेली आहेत. सगळे खुश का? हॅपी हॅपी व्हेरी गुड. तर सगळ्यांनी आपल्या आता जागेवर बसून घ्या. हॅलो, त्याचा काय आवाज एकदमच गेलाय का? हॅलो, एवढाच आवाज आहे का? जिथं आयुष्याची विज्ञान शाखा तयार होते, माणसांच्या मस्तकाचा आकार आणि विकार जिथं प्रचलित होतो, सर जिथं ज्ञानाचे दिवे लागतात, तिथं किती अंधार असू द्या उजेडाकडे जाता येतं. आयुष्यात फुकट काही देता येत असतं ना, ते टाळ्या आहेत. त्याच्यातही चिंगुडगिरी करू नका. मनसोक्त वाजवा. आणि नाही माझ्यासाठी वाजवा असं मी म्हटलेलंच नाहीये. तुमच्या लेकराला जे काही आवड मिळालंय ना आयांनो, त्याच्यासाठी तरी वाजवा. जरा जागा आहे बरं कसं सगळं. हा, काही हरकत नाही, चालतंय. बरं, येताना जे माझे छोटे विद्यार्थी मित्र आहेत त्यांना अगोदरच सांगतो, येताना मी हत्तीच्या अंबारीमधनं आलेलो आहे आणि ह्या प्रेक्षागृहाच्या बाहेर हत्ती बांधलेला आहे. जर जास्त बडबड केली, ओय तुझ्यासाठीच सांगतोय, बस. हत्तीच्या पायी त्याची शिक्षा होती बरं का पूर्वी. त्यामुळं हॉल जेवढा शांत राहील तेवढा हत्ती बाहेरचा शांत राहणार आहे. आपलं काही नाही बुवा. असो, काही हरकत नाही. नाव तर मगाशी कळलेलंच आहे, तरी एकदा मराठीत पुन्हा सांगतो, बाई चिंचवडे. नाव जेवढं विचित्र आहे, माणूस तेवढा सरळ साधा आहे. मुळातच अर्धा तास सरांनी दिलेला आहे, ते मागचं ते सगळं स्टेज त्या टेबलावरचं पाहून गरगरलेलं आहे. आतापर्यंत सर अनेक कार्यक्रम पाहिले, अनेक जगभरातल्या कार्यक्रमाला गेलो, अनेक ठिकाणी बोललो, त्याचा बायोडाटा मिसनी मगाशी वाचलेला आहे. पण याच्यानंतर अशा कार्यक्रमाला जायचं नाही जिथं प्रमुख पाहुण्यांचे पाय अजून दुखणार आहे.
म्हणजे एवढी बक्षिसं वाटायची आहेत. सुरुवातीचा थोडा वेळ एक प्रोटोकॉल म्हणून प्रमुख पाहुणा आहे मग असं वाटा तसं वाटा असं वाटलं, पण नंतर आठवलं की आपण पण कधीतरी शाळेत होतो, हा कार्यक्रम राहू द्या बाजूला, विद्यार्थी म्हणून एन्जॉय करायला जाऊ आणि घे रे तू पण घे रे, पटापटा वाटून टाकले सगळ्यांना, एन्जॉय कर, आयुष्यात जगता आलं पाहिजे लोक. सर खरंच मनापासून तुमचं आभार मानतो, धन्यवाद देतो. आयुष्याची 35-40 वर्ष तुम्ही मागे नेली. ते पारितोषिक देताना स्वतःला विद्यार्थी वाटत होतो, कारण मी जेव्हा शाळेत होतो मला नाही आठवत की मला कधी पारितोषिक मिळालेलं आहे. आपण काय तुमच्या एवढा टॅलेंटेड नव्हतो, हुशार तर अजिबातच नव्हतो, पण इथं कसं आलो ते कड सरांना विचारा. असो काही हरकत नाही. चिल्ड्रन स्किल डेव्हलपमेंट फाउंडेशन आजचे प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले मनीष शिंदे सर, मनशक्ती केंद्राचे संस्थापक अध्यक्ष, त्याचबरोबर गेल्या 2-3 वर्षापूर्वी ज्यांनी मला सहन केलं होतं त्या माझ्या कड मॅडम, त्यांनी पुन्हा आग्रा खात्री सही यात म्हटलेल्या आहेत म्हणून मी पुन्हा इथे आहे. त्याचबरोबर या संस्थापकचे सर्वस्वी अध्यक्ष कड सर, ज्यांच्या आग्रा खातीर मी पुन्हा एकदा इथं आलेलो आहे, ते माझे सहकारी मित्र बांधकाम व्यावसायिक प्रवीण शेठ मळेकर. आणि आयुष्याची यशोगाथा पूर्ण व्हावी यासाठी कधीतरी घराबाहेर पाऊल टाका, एवढंच तुमच्या पायाखाली आहे असं म्हणणारा माझा सहकारी मित्र एव्हरेस्टवीर श्री हरिदादा तापकीर. त्याचबरोबर आता सगळ्यांचं नामोल्लेख करणं गरजेचं आहे, कारण जेवढ्या लोकांना बक्षिसं मिळाली आहेत ना, 2-4 ढापून घरी न्यायची इच्छा प्रखरतेने झालेली, निदान घरच्यांना दाखवायला तरी, हे मला त्यावेळेस मिळालं होतं. 14 वर्ष या सगळ्या उपक्रमाला झालेली आहे. 2006 साली कट सरांनी कधीतरी मनामध्ये विचार केला आणि कट सरांचे मुळातच पहिल्यांदा सांगतो, गोडवे गायला आलेलो नाही आहे. कड सरांचं एकट्याचं काही नाही, कड मॅडमनी हे सगळं या झाडाला पाणी घातलं आणि आज जी काही ही फळं पाहतोय ना, याच्यामध्ये त्या वज्रचंडे मंडीचं सौभाग्य संपन्न बाईसाहेबांचा खूप मोठा हात आहे. आता हा ऐतिहासिक शब्द होता, कळणं जरा जाईल काय हरकत नाही. असो, त्याचबरोबर ज्या गुरूंनी तुम्हाला हे ज्ञान दिलं आणि ह्या मंचावर जगाच्या विद्यापीठासमोर तुमची प्रगती आणि मन धैर्यता ज्यांनी निर्माण केली, ते सगळेच आदरणीय गुरु, पालक वर्ग आणि माझे विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुमचे सर्वांचे मनापासून स्वागत, अभिनंदन की आयुष्याच्या कुठल्या तरी स्टेजवर तुम्हाला सन्मानित केले जात आहे आणि हा सन्मान तुमच्या आयुष्याच्या बुद्धिमत्तेचा, विकासाचा आणि देशाच्या हिताचा आहे, हे मात्र तुम्ही कधीही विसरू नका. कारण तुमची प्रगती म्हणजे माझ्या देशाची, आपल्या देशाची, आपल्या मातृभूमीची प्रगती आहे. आज ना उद्या हीच मुलं हा देश महासत्ता बनवणार आहे, हे मात्र विसरता कामा नये. खरं तर मी इतिहासातला माणूस आहे आणि मगाशीच सरांनी मला आल्याला सांगितलं, सर किती मिनटं बोलणार, म्हणले 25-15. मतलब तब तक तो ये रेल चालू करने में उतना टाइम लगता है, तर एवढ्याशा वेळेत काही होणार नाही. पण खरं तर हे सगळं पाहिल्यानंतर मी कमी बोललं तरी चालेल आणि खरंच कमीच बोलणार आहे. अखंड हिंदुस्थानाचे मर्दानी दैवत राजा शिवछत्रपती, ज्या राष्ट्रमातांनी या महाराष्ट्राच्या भूमीला 2-2 छत्रपती दिले, ते आऊसाहेब, संतांच्या मांडेआळीतील संत शिरोमणी ज्ञानोबा माऊली. आयुष्याची अभंग गाथा किती सुंदर व्हावी आणि इंद्रायणीच्या डोहामध्ये कधीतरी स्वतःला एकदा बुडून पाहावं आणि मनाची आणि विचारांची प्रगल्भता वाढली पाहिजे, याच्याकरता आळंदीकरांनी, तुकोबारायांनी आमच्या आयुष्याची अभंग गाथा एवढी सुंदर सांगितली. त्या जगद्गुरु तुकोबारायांना नम्र अभिवादन करतो आणि पुन्हा एकदा मंचावरील सगळेच प्रमुख पाहुणे आणि माझे पालक मित्र यांचे सर्वांचेच आभार मानतो. खरं तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कालखंडामध्ये अशी पारितोषिकं द्यायचा पूर्णपणे पद्धत होती बरं का.
फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांनी काही लोकांना पारितोषिक दिल्याचे ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध आहे. एखादा किल्ला गेला, एखादा सरदार गेला, एखादा गणपती गेला, एखादा मावळा गेला, तर महाराज त्याच्या हातामध्ये स्वतःच्या हातातलं सोन्याचं कडं काढायचे आणि त्याच्या हातात घालायचे. सोन्याचं कडक त्यावेळेस घालत होते, आता नाही. 74,000 रुपये तोळा. तिकडं नाही जायचं बरं का, नाहीतर सरांनी सांगितलं होतं मग उद्या सरांना फोन, कडी कुठे आहेत, असं काही नाहीये. ऐतिहासिक पार्श्वभूमी सांगतोय. त्यामुळं सन्मान करणं आणि तुमच्या गुणांना वाव देणं ही नैतिक जबाबदारी ह्या चिल्ड्रन स्किल फाउंडेशनची आहे. खरं तर आजच्या जगामध्ये शिक्षण संस्था बदलल्या. शिवाजी महाराजांच्या काळात शाळा होती बरं का. जगातील सगळ्यात मोठं विद्यापीठ छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात होतं. आज ब्रिटनमध्ये, इंग्लंडमध्ये जे जगातील सगळ्यात मोठं विद्यापीठ आहे ते त्यावेळेस होतं. हा सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे. जर कधीतरी जिजाऊंना वाटलं असतं ना की माझा बाळ शुभा ब्रिटनला जावा, तिथं डॉक्टर व्हावा, तिथं काहीतरी सायंटिस्ट व्हावा, तिथं काहीतरी करावं, तर ते करता आलं असतं. कारण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये ब्रिटनमध्ये न्यूटन नावाचा एक शास्त्रज्ञ होऊन गेला. कधीतरी त्या गुगल मावशीला विचारा दोघांच्या जन्मतारखा काय, त्या सांगतील तुम्हाला. समकालीन आहेत ही माणसं. हा कधीतरी झाडाच्या खाली बसला, झाडावरनं सफरचंद पडलं, पडलेल्या सफरचंदाला त्याने उचललं आणि असं म्हणतात त्यांनी खाल्लं पण, आणि खाल्ल्यानंतर संशोधन लागलं की पृथ्वीच्या पोटात काहीतरी आहे. असा तो विज्ञान शाखेचा भाग झाला. एवढंच सांगायचं होतं की शिवकाळामध्ये जगातील सगळ्यात मोठं महाविद्यालय जे आजचं आहे ते त्यावेळेस पण होतं. म्हणजे शिवाजी महाराजांच्या काळात शाळा नव्हती असं म्हणता येत नाही. यदा कदाचित या महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये 3 अशी मोठी माणसं होऊन गेली. एक जगद्गुरु तुकोबाराया, एक संत शिरोमणी ज्ञानेश्वर माऊली आणि तिसरी राष्ट्रमाता जिजाऊ महासाहेब. ज्ञानेश्वर महाराजांनी पसायदानाच्या माध्यमातून आयुष्याचं पसायदान कसं व्हावं हे 18 ओळीमध्ये अतिशय सुंदर पद्धतीने सांगितलंय. एकदा का आयुष्याचं पसायदान तुमचं चालू झालं ना, तुमची प्रगती कधी कुणीही रोखू शकत नाही, हे तेवढंच मात्र खरं आहे. आणि आपण समाजाचं काहीतरी देणं लागतो. ज्या गुरुजनांनी आपल्याला शिकवलं, ज्या गुरुजनांनी आपल्या आयुष्याचा आकारमान करून दिला, आपल्याला कुठेतरी यशाच्या शिखरावर नेऊन ठेवलंय, त्या गुरुजनांची अभंगगाथा आपल्यापर्यंत आहे हे सांगणारे तुकोबाराया. आणि या महाराष्ट्राच्या, आम्ही मगाशीच सांगितलं, अन्यायाविरुद्ध 2-2 छत्रपती निर्माण करणाऱ्या राष्ट्रमाता राजमाता जिजाऊ महासाहेब ही सगळी विद्यापीठ आहेत, जगातली मोठी विद्यापीठ आहेत. यांच्यासारखी विद्यापीठं कुठं दिसत नाही. पण आजच्या जगामध्ये शिक्षण संस्था बदलते. त्याच्या मात्र मी खेड्यात आलेलो माणूस आहे, शेतकरी आहे मी, फार काही शाळेत गेलो नाही. पण जगातील म्हणण्यापर्यंत महाराष्ट्रापुरतं बोलूया आता. सर, महाराष्ट्रातली अशी कुठली शाळा, फार कमी शाळा राहिल्या असतील जिथं मला जाता आलं नाही. शाळा नाही शिकलो तरी चालेल, पण आयुष्याची शाळा ही सुंदर झाली पाहिजे हे माझ्या गुरुजनांनी मला शिकवलं होतं. म्हणून उद्यापासून तुम्ही काय शाळेत यायचं नाही, असल्यातलं काही प्रकार करायचं नाही, यायचं. ते काय ते काका ते बोलले ना, शाळेत नाही गेलं तरी चालतंय. तुम्ही यायचंय. पूर्वीच्या काळी, आमच्या काळामध्ये शिक्षण संस्था अतिशय साध्या सुध्या होत्या. फार काही असं सगळं गॅमलर आणि असं सगळं काही गॅदरिंग नावाचा जो आता सरकारने बंदी आणलेली त्याच्यासाठी आम्ही स्ट्रगल करतोयच की हे कार्यक्रम चालू झाले पाहिजेत. काही अनेकच कारणानिमित्त ते बंद आहेत. शाळेची सहल बंद झाली. विषय निघतोय म्हणून सांगतोय. कित्येक पालकांनी शाळेच्या सहलीला गेल्या असताल. आता तुमच्या मुलाची शाळेची सहल काढता येत नाही. शाळेच्या सहलीची मजा काही औरच असते.
शाळेची सल बंद झालेली आहे. पण हे सगळं करत असताना आजच्या जगातील आई पण रोज शाळेत जाते. माझी माय शाळेत जाते बरं का रोज. 7:05ला पार्किंगच्या लिफ्टमधनं ती बटन दाबून येणं 4थ्या मजल्यावरनं तिला खाली यावंच लागतं. कारण 7:08 त्या स्कूल बसवाल्याचा हॉर्न वाजत असतो पार्किंगमध्ये च्या रस्त्यावर. तिला तेवढ्या 3 मिनिटामध्ये जाऊन ती बसचा दरवाजा उघडायचा असतो आणि त्या लेकराला ती वॉटर बॅग, डबा आणि स्कूल बॅग देऊन त्याला शाळेच्या त्या स्कूलमध्ये बसवायची असते. आई पहिल्या दिवशी जर शाळेत सकाळी सकाळी उठल्यावर जर कोण जात असेल ना शाळेत तर ती आई जाते, नंतर तिचं लेकरू जातं. ही वस्तुस्थिती आहे. आई जोपर्यंत शाळेत नाही ना, रविवारच्या दिवशी आई शाळेत जात नाही, पोरग पण शाळेत नाही. कारण आई पण 8 वाजेपर्यंत इंस्टाग्रामवर असते, रविवारची फिक्स आहे. तेवढंच तर वेळ आहे ना. ज्या आईचं हे पोट झिजलंय ना, आईसाठी सांगतोय. माझी आई 4थी शाळेत गेली होती, पण चांगल्या पद्धतीने इंग्लिश बोलायचं, कारण तिच्या लेकराला जगातल्या 27 भाषा बोलता येत होत्या. मी माझ्या आईला शेवटच्या क्षणापर्यंत उत्कृष्टरित्या इंग्रजी बोल म्हणून हट्ट केला होता आणि ती चांगल्या पद्धतीने इंग्रजी बोलायची. पण ज्या आईचं हे बोट झिजलंय ना, ढकल पुढं ढकल पुढं ढकल पुढं ढकल पुढं, नेट संपत नाही. काळजी करू नका. त्या आयांनी हे बोट, ज्या आयांचं परत एकदा सांगतो वाक्य लक्षात ठेवा, ज्या आयांचं हे बोट शिजलंय ना त्या आयांचं लेकरू फार लांबपर्यंत जाणार नाही. सकाळी 8 वाजता जर रील बघायला चालू केली तर सर 12 वाजेपर्यंत संपत नाही. काय प्रकार आहे काही कळत नाही बुवा. होय बायाने. आणि मग त्यातले 4-5 फॅशन शो वाल्यांच्या जर असतील ना, साड्या, ड्रेस, अमुक तमुक, तो फोनचा डाटा बेजार त्या दिवशी रविवारी सगळं सेव त्याच्यात. फक्त संध्याकाळी 7 वाजता हे कधी येते आणि कधी तो लाईव्ह शो परत करते, फिक्स असतो रविवारचा कार्यक्रम. आजच्या मॉडर्न युगातील आई ती 6 दिवस शाळेत रोज जाते, पण सॅटर्डे आणि संडे पूछो मत, माँ कहाँ पे है बेटा, इंस्टाग्राम पे भी है. खरं बोललं लेकरं असली. अतिशय महत्वाचा भाग आहे. तर मोबाईल नावाच्या जगापासून थोडंसं बाजूला सरका, कारण वस्तुस्थिती आता बदलते. कम्युनिकेशनच्या जगामध्ये ज्ञान विद्यापीठ तयार होते, गरज आहे. पण कितपत गरज आहे हे मात्र आयांना कळलं पाहिजे. कारण आज पोरगं पुस्तक बाजूला ठेवतंय आणि मोबाईलकडे पहिले जातं. त्या वर्गातनं, शाळेतनं, स्कूल बसमधनं आले की फ्लॅटचे बेल वाजवते, दरवाजा उघडला जाते, दरवाजाच्या खांद्यावरची बॅग फेकून देते, फेकलेली बॅग कुठं जाते त्याचं त्याला कळत नाही. आई किचनमधनं आवाज देते, अरे पायातलं बुटाड बाजूला काढ. ते बुटाड एक इकडं तर ते श्वास तिकडे गेलेलं असतं, ते पहिले आईचा मोबाईल कुठे ते शोधायला जातंय. जातंय का? जे नाही म्हणता येत ना ते पहिले जातात. काल परवाचं एक उदाहरण सांगतो, वस्तुस्थिती सांगतो. सातारा भागामध्ये काही कामानिमित्त फिरत होतो. एका शाळेमध्ये गेलो, तिथे शाळेमध्ये काही पालक जमले होते. जमलेल्या पालकांनी सांगितलं आमच्या मुलांना डेव्हलप करायचं, कसं केलं पाहिजे. म्हणलं अडचण काय? म्हणलं मुलं बोलतच नाहीत घरात. म्हटलं का? रील बघताना तुम्हाला बोलावं लागतच नाही ना, ते रीलच बोलत असतंय. मुलाचा शब्दकोश कमी झाला त्या फोन पायी, हे लक्षात घ्या. काय काय त्रुटी आहे मोबाईलच्या, 4 त्रुटी सांगतो मुलांबद्दलच्या. त्यांच्या आता इथं पाहिलं फक्त बोटाच्या अंकगणिताच्या भाषेमध्ये गणित विज्ञान शाखेचं तंत्रज्ञान मांडणारी मुलं इथं मी पाहिलेली आहेत. आणि अशी मुलं मी पाहिली या महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये की फक्त रील ढकलून ढकलून स्वतःची बुद्धिमत्ता भ्रष्ट करणारी पाहिलेली आहे. यांना आया जबाबदार आहेत. राग आला तरी चालेल माझ्या माता माऊलीला, पण वस्तुस्थिती मात्र ती आहे. पोरगा दफ्तर फेकून देतात, पहिला आईचा फोन घेत आहे. साताऱ्याच्या भागामध्ये फिरत असताना एका पालकाने विचारलं,
माझं पोरग बोलतच नाही म्हटलं, सर नुसतं दिवसभर घुम्यागत गप बसतंय. ओय फ्रुटी पीले, बाद में बात करेगी. बोलतच नाही म्हटलं. काय होतंय बोलायला? मुलाला वाचा नाहीये? आहे ना. मुलगा बुद्धिमत्तेने कमी आहे? नाही ना. तो अपंग आहे? नाही ना. मग अडचण कुठे आहे? अडचण ही आहे की मुलाच्या खिशामध्ये बापाचा पण फोन आहे ना आईचा पण फोन आहे. ओ बच्चा तो कभी बात नहीं कर सकता. जाओ. बाप आईला विचारते माझा फोन पाहिलं का? आई बापाला विचारते अहो तिकडेच ठेवला होता ना. मला काय करावं या फ्लॅट संस्कृतीला कळत नाही. आपला काही विरोध कुणाला नाहीये, पण वस्तुस्थिती सांगतो. त्या पालकांनी विचारलं काय केलं पाहिजे सर, एवढंच सांगा. म्हटलं काहीच करू नका. उद्या बाजारात जाऊन तुकोबारायांची अभंग गाथा घेऊन या आणि त्यातला 6वा अध्याय मुलासमोर बसून आई बापांनी म्हणायला चालू करा. म्हटलं त्यांनी काय होईल? काय होईल? जगातील सगळ्यात सुंदर शब्दकोश त्याच्यात लिहिलेला आहे आणि वाचा आणि वाणी सुंदर करण्याचं प्रयोजन त्याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे. जर उत्कृष्टरित्या बोलता आलं तर जगातलं कुठलंही युद्ध जिंकता येतं हे तुमच्या मुलाला तुम्ही शिकवायचं आहे. काही दिवस आई वडिलांनी ते केलं. योगायोगाने सर पुन्हा त्या शाळेत आमंत्रण आलं, सर अमुक अमुक कार्यक्रम आहे, प्रमुख पाहुणे म्हणून या. खोट सांगत नाही. त्या अभिजित पाटील त्या मुलाचं नाव, 1.5 तास तो मुलगा मराठ्यांच्या इतिहासावर बोलत होता आणि तो सुद्धा गडागडा त्याचे आई बाप त्या समोर बसून ढसाढसा रडत होते. फक्त आई बापाचे दोन्ही फोन मुलाच्या खिशातनं काढून टाकले आणि तुकोबारायांच्या अभंग गाथेचा 6वा अध्याय वाचायला सांगितलं आई बापाला. एवढंच केलं. कुठेही बाजारात फुकट मिळणाऱ्या वस्तू आहेत, तुमचा विकास घडू शकतो. वाटलं असतं जिजाऊंना माझं पोरगा जावं ब्रिटनला तर जाता आलं असतं ना. नाही शिवाजी महाराज गेले तर संभाजी महाराजांना तर नक्कीच शिवाजी महाराजांना पाठवता आलं असतं. कारण तोपर्यंत मकसदपर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराजांची आरमारं उभी आहेत. व्यापारासाठी जात होते. एवढं सगळं साम्राज्य होतं. पण समाज देश हा घडला पाहिजे हा त्यांचा हट्ट होता. रयतेचं राज्य छत्रपतींना निर्माण करायचं होतं, पण द्वेष निर्माण करायचा नव्हता. जिजाऊंना वाटलं असतं ना तर माझं पोरग किती गुणी आहे याची अनेक बखरकारांकडनं बकरी लिहून घेतली असता मासाहेबांनी. आजकालच्या आया एक तुलनात्मक बाबतीत मुलांमध्ये करताना पाहतात. काय रे बंट्याला किती पडले हे मुलांना कधी विचारायचं नाही. आपल्या मुलाची तुलना दुसऱ्या मुलाबरोबर कधीच आयुष्यभर करू नका. तो त्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी समक्ष आहे, ताकदबल आहे. त्याला त्याच्या पायावर स्वतःच्या आत्मविश्वासावर उभं राहायला. दुसऱ्याकडनं पाहून तुमच्या मुलाला तुम्ही कधीच उभं करायला शिकू नका. काही गरज नाहीये. त्याचा आत्मिक बळ किती ना हे पाहिलं गेलं पाहिजे, म्हणजे त्याची प्रगती झालीच म्हणून समजा. खरं तर शिवचरित्र हे अथंग सागरासारखं आहे. बोलायला जर सुरुवात केली तर वेळ कमी आहे.